하나님 감사합니다. 저희들을 사랑하여 주심으로써 오늘도 사랑으로 하나님의 영을 저희들에게 접하여 주심을 감사를 드립니다. 오늘도 아버지의 말씀이 저희 안에 거주하여 저희의 몸과 피가 되게 허락하여 주셨고 저희 생활에서 저절로 예수 그리스도의 표현이 나오게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사기도 드립니다. 아멘. 오늘의 말씀은 하나님께서 당신을 사랑하십니다. God loves you 4편째가 되겠습니다. 이렇게 말씀을 전하려고 하니까 한번 생각되는데요. 하나님이 저희를 사랑하신다 하는 그 말씀을 4주째 지금 전하고 있는데 매주 처음에 한 번 말하면 되지 않느냐 하는 생각도 들을 수가 있지만 그 하나님의 사랑의 깊이를 묵상하기 시작하면은 끝이 없는 것을 다시 한번 고백합니다. When we talk about when you think about sharing about love of God, it's possible that one can imagine sharing it within maybe one sermon. But as we meditate upon the love of God deeper and deeper, it is so rich that I must continue. God is good. Okay. 오늘의 말씀은 시편 89편 28절로 시작하겠습니다. 같이 낭독하시겠습니다. 그를 위하여 나의 인자함을 영원히 지키고 그와 맺은 나의 언약을 굳게 세우며 라고 적혀 있습니다. In English it says, I will maintain my love to him forever and my covenant with him will never fail. 영어는 love라고 적혀 있고요. 한국어는 인자함, 그러니까는 어질다, gentleness, loving gentleness라고 한국어는 표현이 되어 있다고 봅니다. 인자하다. 하나님께서는 저희들을 인자함으로 지키고 계십니다. God is loving kindly treating us. Do you agree with that? 하나님의 인자하심을 묵상하시길 바랍니다. 우리가 많은 경우에 하나님은 인자하시다, 오래 참으신다 하는 말을 알고 있지만 우리가 하나님을 대할 때 내가 옛날에 실수를 한 번 한 것 같고 지금도 걱정하고 고생하고 하나님 앞에 죄에 쌓여서 어떨 줄 모른다 하면은 하나님의 인자함을 우리가 이해를 못하는 것이 되겠습니다. God is gentle and He's patient. And if you're bound by the sin that we have perhaps committed in the past and whatever mistake we might have had, if you're still bound by that and that prevents us from coming before the Lord in true love, we are mistaken. 두 번째로 하나님께서 약속하십니다. 그와 맺은 나의 언약을 굳게 세우며. 하나님께서 여러분과 맺으신 언약을 굳게 세우신다고 그러셨습니다. 하나님과의 언약은 누가 세운 것입니까? Who established the covenant between God and man? 누가 세운 거예요? 여러분과 저희가 세운 것입니까? 아니지요. 하나님께서 여러분에게 선물로 약속하신 말씀입니다. It is not that we have established covenant with God, but God Himself established a covenant with us. 언약이라는 말이 요새는 많이 희미해졌어요. 하나의 계약같이 우리가 언약을 생각할 때가 많습니다. 그러나 언약이라는 말은 계약보다 훨씬 더 변할 수 없는 그러한 언약이에요. 다르게 표현할 수가 없네요. A covenant is a lot stronger word than a contract. And there is no other word that can establish the meaning of covenant than covenant. 우리가 한번 비교해 보십시다. 계약과 언약 차이가 무엇이라고 생각하십니까? 보통 우리가 계약과 언약을 같은 거라고 볼 수가 있는데 계약이라는 것은 양사가 two party가 서로 합의를 함으로써 내가 이것을 너한테 해줄 테니 이것을 달라 하는 것이 계약입니다. A contract is when two parties come together and say, if you do this for me, I'll do this for you, and that's an agreement, and that's what contract is. 하나의 예를 든다면 내가 차를 사는데 내가 이렇게 돈을 줄 테니 나한테 파는 차가 좋고 내가 쓸 수 있게끔 해달라 하는 그러한 양쪽에서 서로 교환하는 것이 계약입니다.
그렇다고 생각하지 않으세요? A contract, if you're buying a car, you're promising, I'll give you this kind of money, so you give me a car that's useful so I can use it. So each party has to contribute something. 서로가 무엇인가를 더해야 돼요. 그러면서 만일 그 계약을, contract을 깨트린다면은 깨트린 것만큼 보상을 해주면은 계약은 끝나는 것입니다. In a contract, if there is a breach, all you have to do is pay for the damages that's associated with the breach of contract. 그러나 언약이라는 것은 깨질 수 없는 계약이라는 것이에요. 깨트릴 수 없는 계약. Covenant is, in a way, it's an agreement, a contract that cannot be revoked or canceled. 그러면서 언약이 깨진다 하면은 깨트리는 사람이 자기의 생명을 내어놓아야 되는 것입니다. 그게 언약이에요. In covenant, if you breach the covenant, you are saying, I will give you my life. That's what covenant is. 요새는 언약을 너무 쉽게 생각하죠. 나 이렇게 언약할게. 그 언약이 아니고 그냥 하나의 계약을 하려고 하는 것이나 마찬가지입니다. 옛날에 하나님 앞에서도 그랬지만 서로가 우리 영화에서 많이 봤을 거예요. 예를 들면 영화에서 많이 봤을 거예요. 서로가 언약을 하는데 이제 피형제를 맺자. 아니면은 내가 너한테 이걸 꼭 해주겠다 하면서 칼을 갖고 손에 대고 해갖고 피를 흘려요. 그 모습이 무엇인가요? 내가 이 언약을 깨트리면은 내 피를 너에게 주겠다는 것이죠. 언약은 생명으로서 목숨을 걸고 하는 것입니다. 한국어로 하면 한국식으로 하면은 옛날에 혈서를 쓰는 거예요. 이빨 손가락을 깨물어 갖고 피가 나오는 걸로 혈서를 쓴다 그러죠. 이것은 내가 내 목숨을 바쳐서라도 지키는 혈서다. 그게 언약입니다. For example, covenant, when covenant is made, there is a shedding of the blood or sacrifice. An example is when you see a movie, you see two men or two warriors get a little dagger and slice his hand and the blood spills. What that means is, if I breach this agreement with you, my blood is yours. That means you can have my life. In Korean, it is words written in blood. There's a tradition that you just bite your finger, and then with the blood, you will write your covenant. 그게 언약과 계약의 차이점입니다. 하나님께서 여러분하고 그냥 계약을 맺으신 게 아니에요. 언약을 맺으신 것이에요. God did not simply make a contract with you. He made a covenant with you. 계약과 언약에는 두 가지 계약과 언약이 있어요. 하나는 bilateral, 양사가 동의해서 하는 계약이고 양사가 동의해서 하는 언약이 있고요. 하나는 한쪽에서 반대쪽에서는 아무것도 내가 받을 수 있는 게 없어. 그러나 내가 사랑하기 때문에 내가 도와주고 싶어서 혼자서 일방적으로 하는 언약이 있고 일방적으로 하는 계약이 있습니다. 그것을 unilateral contract이라고 그러고요. unilateral covenant이라고 그러죠. 일방적인 계약, 일반적인 언약. 그래서 양사가 하는 그 계약은 서로가 합의가 있어야 돼요. 그렇죠? 합의가 있으면서 내가 너 이걸 줄 테니 너는 이거 달라 하는 게 있어야 됩니다. 양사가 하는 covenant 마찬가지예요. 내가 이걸 해줄 테니 너도 이걸 해달라. 그렇죠? In a bilateral agreement, there is always I will do this for you, then you do this for me. Even in a bilateral covenant. 그러나 일방적인 계약, 일방적인 언약에서는 unilateral covenant에서는 내가 이것을 해주겠다. 그걸로 끝나는 거예요. In unilateral covenant or agreement, it simply says, I will do this for you. 하나님께서는 여러분들에게 일방적인 계약을 하셨습니다. 일방적인 언약을 하셨습니다. I will do this for you. 왜? 우리가 하나님께 바칠 게 하나도 없기 때문에, 바칠 수 있는 게 하나도 없기 때문에 하나님께서는 내가 너한테 이것을 해주겠다. God made a unilateral covenant with us. Why? Because there's nothing we can offer him. So he says, I will do this for you. And it's a covenant. 그러면은 하나님께서 일방적인 언약을 하셨을 때, 내가 너한테 이것을 해주겠다 했을 때, 저희들의 반응은 무엇일까요? 저희들의 반응은 그 언약을 받기만 하면 되는 거예요. 그렇죠? 언약을 받지 않으면은 그 언약은 나하고 상관이 없어요. A covenant or even an agreement in a unilateral context, when
a person who God wants to give you something, all you have to do is what? There's nothing you can return. All you can do is accept that gift. 그게 하나님께서 저희들과 맺으신 언약입니다. I will do this for you. 내가 너한테 이것을 해주겠다. 그것을 받겠느냐? 하나의 예를 보면 우리 아브라함 때 창세기 15장 18절에 이렇게 말씀하십니다. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 적혀 있습니다. In Genesis it says, On that day the Lord made a covenant with Abraham and said, To your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river the Euphrates. 이 언약을 하나님께서 하셨을 때는 아브라함은 그냥 자기 가족 한 100명 정도 됐을까? 50명 정도 됐을까? 그거는 몰라요. 그 가족만이 있었던 그러한 작은 부족도 아니었어요. 그냥 가족이었어요. 그런데 하나님께서 이 큰 땅을 그냥 거저 주시겠다고 언약하시는 거예요. 아브라함이 해야 되는 것은 하나도 없었습니다. 하나님이 주시는 그 언약만을 받으면 되는 거였어요. When God made this promise, Abraham was not even Abraham. His family was just a tiny family. It wasn't even a tribe. It was a family. Had no power to take the land. But God said, I will give this to you. All you have to do is accept it. 여러분, 하나님이 여러분께 주시는 모든 언약은, 모든 약속은 여러분이 받기만 하면 되는 건지 아세요? 여러분이 돈 주고 살 수 있는 게 아니에요. 왜? 여러분이 할 수 있는 게 하나도 없어. 하나님께 바칠 수 있는 게 하나도 없어. 오직 감사히 받는 그 믿음 하나. When God gives you any promise in the Bible, all you can do, there's nothing you can give it to Him. Give Him that's worth that kind of promise. All you can do is simply say, by faith, accept it. 그러면서 언약을 하는 사람은 피를 보여야 돼요, 그렇죠? 그리고 언약이 하는 사람은 자기가 내가 이 언약을 깨트리면은 이 돌이킬 수 없는 이것을 내가 대신 받겠다 하는 그런 모습을 해야 됩니다. 그 모습이 바로 17절에 나오죠. 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 유브라데까지 내 자손에게 주노니. Just before he made a covenant, he performed the covenant act. 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그래서 아브라함은 하나님께서 순양과 어린 양과 비둘기와 그런 것들을 다 잡아서 쪼개서 펼쳐놓으면은 하나님께서 언약을 맺으신다고 하셨어요. 그래서 그렇게 하고서 있었는데 하루 종일 기다리다가 아브라함이 잠들었을 때 갑자기 정신이 들어서 보니까 하나님께서 그 쪼갠 고기 사이로 횃불로서 지나갔다고 했습니다. 횃불은 무엇을 상징해요? Fire of the Holy Spirit이죠. 성령이 불로 지나가셨습니다. 누가 지나갔어요? 하나님께서 지나갔습니다. 거기에 아브라함이 지나갔다는 말 없어요. 다른 왕과 언약을 할 때는 고기를 쪼개놓고 둘이서 같이 지나갔어요. 근데 하나님이 이 언약을 하셨을 때는 짐승들을 쪼개놓고 하나님만이 지나가셨다는 거예요. 그건 무엇이에요? 하나님만이 하신다는 것이죠. 하나님만이 하신다는 것이. When there was a mutual covenant, they split up the animals sacrifice, and two parties walked together. Abraham and Abimelech had walked across together. But in this context, the sacrifice was there, and only God went by. 그 무슨 뜻이에요? 오직 이러한 죽음은 내가 책임지겠다는 거죠. 이 내가 지금 하는 언약은 내 죽음으로 책임지겠다는 것이에요. 근데 왜 그 재물을 갖다가 죽여야 됩니까? 돌이킬 수 없어야 되니까. 근데 하나님께서 어느 정도 돌이킬 수 없게 하시냐면은 짐승을 죽인 다음에
목을 치고 반을 쪼개갖고 펼쳐놓은 다음에 모든 피가 다 쏟아지게 한 다음에 그 다음에 불로 지져버렸어요. 완전히 어떻게 돼요? 돌이킬 수 없는 상황이에요. 죄로만 됐다는 것을 어떻게 다시 살려놓습니까? 그렇죠? 그렇게 돌이킬 수 없는 언약을 하신 분이 하나님이십니다. 여러분을 사랑하신다고 선포하신 하나님께서 여러분을 그렇게 사랑하신다는 것이에요. 할렐루야. God require the animal to be head removed, split in half, and even burned after spilling all the blood. What does that mean? That means it's irrevocable, cannot be undone. And God made unrevocable covenant with us because He loves us. 하나님께서 그렇게 사랑하시는 거예요. 그러한 사랑을 아십니까? 우리가 그냥 하나님이 당신을 사랑하십니다. 그 한마디로 우리가 그리스도의 생활을 크리스천의 생활을 이해하고 만족하려고 해요. 수박 겉핥기도 아니죠. 하나님께서 여러분을 사랑하신 증표를 보여주셨다는 것입니다. 또 하나님께서는 저에게 언약을 주셨어요. 어떤 언약을 주셨습니까? God has given us another covenant. Which one is that? 여러분이 잘 아시는 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 여기 세상이라는 단어에 저의 이름을 집어넣을 수가 있어요. 하나님이 자안을 이렇게 사랑하사 독생자를 제물로 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. For God so loved the world. In that world we can put our name in it. God so loved friend that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. 이런 언약을 하셨는데 하나님께서는 어떠한 증거를 주셨습니까? 어떤 증거를 남기셨습니까? 그냥 말로만 하신 것이 아니고 증거를 주셨어요. 그 증거가 무엇입니까? 옛날에는 고기를 쪼개서 이 언약은 바로 십자가입니다. 그렇죠? 십자가에서 예수 그리스도께서 십자가를 지시기 전에 채찍을 맞고 몸이 찢겨지고 수염이 벗겨지고 머리에 가시관을 하시고 그렇죠? 그 다음에 십자가에 걸려서 모든 피가 쏟아지고 그 다음에 심장까지 찔리심으로써 우리가 모든 아픔과 고통과 질병에서 낫고 그렇죠? 그리고 무덤까지 가서 완전히 죽어 무덤까지 들어간 완전한 그 모습을 하나님께서는 저희들을 위하여 이것은 돌이킬 수 없는 언약이라 하시면서 주신 것입니다. 그게 가스펠이에요. 그렇죠? The covenant that Jesus gave us for John 3:16 is the cross. The fact that Jesus not only died but He was whipped, crucified, shed blood, pierced to the heart, and then went into the grave. 하나님께서 저희에게 요한복음 3장 16절에 언약하신 것처럼 그러한 언약을 하셨는데 저희들이 할 수 있는 것이 무엇이었습니까? 여러분들이 구원을 받는데 여러분들이 할 수 있는 것이 무엇이었어요? 깊이 생각해보면 아무리 생각해도 하나도 없어요. 그렇죠? 그래서 일방적으로 하나님께서 직접 그냥 주신 거예요. 내가 너희를 사랑하니 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 내가 너희들을 이처럼 사랑하니 내 독생자를 일방적으로 일방적으로 주겠다. 이 선물을 받는 자는 구원을 받으리라. 하나님이 언약입니다. 그렇죠? God the Father gave us a promise. For whoever believes in my Son. Right? Is there anything that you could do to bring a salvation to yourself by yourself? Absolutely not. So God knew that. So here is the gift. All you have to do is accept the gift. It's yours. 근데 저희들은 그 선물을 받기를 거부해요. 왜? 계약을 하길 좋아하거든. 아니 나한테 좋은 거 주면 내가 좋은 걸 줘야지. 하나님께서 넌 나한테 줄 수 있는 게 하나도 없는데 어떡할 거냐 그러면 아니 그래도 있어요. 그래도 있어요. 내가 뭐 드릴 거야. 내가 드리지 않으면 나
선물 못 받아. 그게 우리의 입장이에요. 그러한 생각을 갖고 있는 저희들이 얼마나 하나님 앞에 교만한 것입니까? 하나님이 보시고 넌 나한테 줄 게 하나도 없네. 내가 너를 사랑하기에 이거 받아. 아니에요. 그거 못 받아요. 못 받아. 나 못 받아. 절대 못 받아. 내가 뭐라도 드려야지. 내 평생 동안 당신을 위하여 일하겠습니다. 당신을 위하여 섬기겠습니다. 나 그거 필요 없는데. 필요 없어. 다만 내 선물만 받아. 그렇게 하나님의 선물을 거부하는 자들이 한 번 거부하는 것이 아니고 자기가 죽을 때까지 자기의 고집을 꺾지 않고 하나님의 선물을 거부한 자들을 하나님께서 거부하시는 것입니까? 아니면 그들이 자신들이 하나님의 사랑을 거부한 것입니까? 저희들이 거부하는 것이죠. 그렇죠? 그러면은 죽을 때까지 거부를 했기 때문에 하나님께서 어쩔 수 없이 그들은 멀리 가는 것입니다. 하나님은 이토록 사랑하사 모든 사람들을 살리기 위해서 십자가를 예수님이 지으셨는데요. 우리 크리스천들만 구원하시려고 지으신 거 아니십니다. 다 구원하시려고 십자가를 지으신 거예요. 그런데 그 선물 받은 자들만이 크리스천이 되는 거죠. 그렇죠? When God says, "There's nothing you can give me, so please accept this wonderful gift I have prepared for you." But if you insist, if you as a person, if we as a person insist that I cannot accept the gift because I have to give you something, I'm not going to receive that gift until I give you something, and we have that stance until we die, we're basically calling God a liar. And that's arrogance. And it's not that God has rejected us, but we have rejected God until our death. Therefore, it is not God who rejects us, it is us who reject Him. 이것은 분명히 아셔야 돼요. 하나님은 하나님이십니다. 저희들은 겨우 인간이에요. We have to always understand God is God and we are only humans. 아니 저희들이 하나님께 받을 수 있는 게 하나도 없어요. 맞습니다. 하나도 없어요. You may ask me, isn't there anything that I can give to God? You know what? There's nothing you can do to earn our righteousness. 하나님 앞에 잘 보일 수가 있는 건 하나도 없어요. 다만 우리가 하나님의 사랑을 받았기 때문에 하나님이 인정하셔서 너는 내 아들이라 한 그 선포, 하나님이 주신 언약 때문에 우리가 하나님한테 기쁘게 드리는 것이지, 내가 잘해서 교회를 크게 세워서 내가 100만 명한테 구원의 말씀을 선포해서 하나님한테 잘 보이는 건 아닙니다. 그렇죠? We are accepted and loved by God, and we have such a great favor because of children of God. Not because of what we can do or how much we have worked for, but only because He has given us a gift, and His covenant established the bond that we now enjoy. 그렇죠? 우리가 하나님 앞에 바로 서는 것은 오직 하나님의 언약에 있는 것이에요. 그러면 여러분이 해야 되는 게 뭐예요? Then what is that? What can we do? If there's nothing we can do to please Him. Well, 우리가 하나님을 기쁘게 해줄 수 있는 게 하나도 없으면 우리가 할 수 있는 게 뭐예요? 하나님이 그 주신 사랑을 생각하면서 감사할 줄 알면 되는 거예요. 그렇죠? 그런 하나님을 위대하신 하나님인 걸 인정하고 경배할 수 있으면 되는 거예요. 그 사랑을 받고 사랑해드리면 되는 거예요. What is one thing? What can we possibly do then? If that's nothing we can do, accept the gift, and think about the gift and thank Him for it, and also worship Him because His greatness, as you know more about Him. 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않으니 그렇지 않으면 은혜가 되지 못하나니. 여러분은 은혜로 구원을 받으셨습니다. 그 은혜에 여러분의 행위를 더하려고 하지 마십시오.
You have been saved by grace. Please do not try to add your work on that grace to please God. 하나님을 기쁘게 해드리는 마음은 좋아요. 그 기쁘게 해드리는 마음을 가지세요. 그러나 그 기쁘게 해드리는 마음 자체가 하나님을 기쁘게 해드리지 못한다는 거예요. 여러분이 하나님의 사랑을 받고 그 사랑에 도취돼서 하나님의 사랑을 인정하고 믿고 하는 그 내 삶이 하나님의 사랑을 통해 변하는 것만이 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있는 거예요. 여러분이 모든 것을 하나님의 언약이 뭐예요? 말씀에 의지해야 된다는 것입니다. 그렇죠? 오가 저희가 하나님이 이렇게 큰 사랑을 주셨는데 내가 그 사랑의 값어치를 잘 모르고 무엇을 하려고 하는 그 모습을 영어로 무엇이라고 하세요? 고아의 영이라고 그래요. God has given us such a gift. But if we don't recognize that and we continuously demand that we have to give him something, do you know what that is called? It's called an orphan spirit. 아버지를 모른다는 거예요. 아버지를 모른다는 거예요. 고아라는 거예요. 고아. 그러나 여러분은 고아의 영을 받지 않고 누구의 영을 받았어요? 하나님 아버지 영을 받음으로써 내 안에 계신 성령님께서 나의 영과 더불어 아버지라고 고백을 한다, 증언을 한다 적혀 있습니다. 여러분은 하나님이 자녀고 아들이요 딸입니다. 할렐루야. 왜? 하나님의 언약 때문에. 하나님께서 언약해서 하나님께서 establish 하셨어요. It is because God's covenant which He Himself established for us that we can call Him 아버지. 그 사랑의 대가 제가 많이 선포하는 구절입니다. 요한일서 4장 10절. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. Here is the definition of love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. 할렐루야. 하나님께서 언약을 여러분께 주셨어요. 내가 너희들을 이렇게 사랑하고 이렇게 해주리라. 그 언약을 하나님께 깰 수가 있습니까? 절대 못 깨세요. 왜? 하나님 자신을 부인해야 되기 때문에. 하나님께서 나는 하나님이 아니다 해야 되기 때문에 절대로 깰 수 없는 그런 언약이에요. 왜? 예수 그리스도를 십자가 그렇게 사랑하는 예수님을 십자가에 보내서 그러한 고통을 받게 한 그것을 다시 한번 치료해야 된다는 가능성이 없어요. 왜? 아들은 몇 번? 하나님의 독생자 아들은 몇 번? 한 분. 그렇죠? God cannot repeat the cross because His only begotten Son. How many is there? One. 그래서 하나님께서 또 이러한 말씀도 주시는 거예요. 신명기 7장 9절. 그런즉 너희는 알라. 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시요. 하나님은 하나님이시요. God is God. 어떤 하나님이세요? 신실하신 하나님이시라. 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 인애를 베푸시되. 신실하신 하나님이라는 뜻은 변할 수 없다는 말이에요. 그리고 인애한다. 인애한다는 말이 나오죠. 인애한다. 인애한다는 말은 어진 마음으로 사랑하며 참고 기다리신다는 거예요. 참고 기다리신다. 우리가 하나님을 모른다고 입방아 찌고 다닐 때도 하나님은 참고 기다리시는 거예요. 왜? 내가 너희 부족함을 그 정도는 내가 알고 있었다. 그러니 두려워하지 말고 이제라도 마음을 바꿔서 내 앞에 나와라. 내 사랑의 선물을 받지 않겠느냐 하시는 것이죠. 그렇죠? God is faithful, he says. That means it cannot be revoked. Covenant cannot be revoked. And he says, keeping his covenant for 1,000 generations, which means he will patiently wait
to see thousand generations to be blessed. 여기 천대까지 그 언약을 이행하신다고 그랬는데 천대로 끝나는 것인가요? 보세요. 여러분이 예수님을 믿었어요. 그렇죠? 그럼 여러분부터 천대가 축복이 받는 거예요. 할렐루야. 얼마나 감사합니까? 근데 여러분의 자녀가 또 여러분을 통하여 예수님을 믿었어. 그럼 그 자녀부터 또 천대예요. 그렇죠? 천대라는 말은 끝이 없는 단어입니다. 끝이 없는 단어. Thousand generations. If you receive Jesus and therefore you are blessed thousand generations, and your daughter or son is receive Jesus because of you, that thousand generations starts from that point on. Again, that means it's forever. It does not end. God is good. 하나님께서는 여기 그리고 신실하신 하나님이라고 그랬는데 그 언약을 이행하신다고 적혀 있는데 영어로 보면은 covenant 영어를 제가 적었나? 없네요. 영어를 보면 거기 keeping his covenant of love라고 그랬어요. 사랑의 언약이라고 그랬습니다. 그렇죠? 사랑의 언약을 그냥 저긴 언약이라는데 사랑의 언약이라고 영어 성경에는 적혀 있어요. 사랑의 언약. 그 사랑의 언약이라는 그 뜻을 원어로 보면은 loyal love예요. 내가 하나님께서 충성스럽게 여러분을 사랑하고 계신다는 거예요. 하나님의 충성함. God is loyal to you. That's what the word means. With His covenant of love. 그래서 아까 제가 말씀드렸처럼 하나님께서는 다시 십자가를 행할 수 없음으로써 여러분께 절대로 변하지 않는 사랑으로 여러분을 대하고 계시는 것이에요. 디모데전서 2장 13절의 말씀. 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니 자기를 부인할 수 없으시라. 자기 자신을 하나님이시 하나님께서 나는 하나님이 아니야 할 수가 없습니다. 예수 그리스도 하나님 자신을 내어주신 하나님께서 그 자신을 내어준 그 제사를 부인하실 수가 없습니다. Therefore, the covenant that God has made with you, Joyce, Jane, is unchangeable because God, who made the promise, is faithful to His promise. Period. 하나님께서는 여러분을 사랑하십니다. 왜 사랑하세요? God loves you. Do you know why God loves you? 한번 생각해 보세요. Why does God love you? 하나님께서 여러분을 왜 사랑하십니까? 정답 아시는 분? 성경에 뭐라고 적혔어요? 하나님이 여러분을 사랑하시는 이유는 하나님이 여러분을 사랑하시니까. The reason God loves you is because He loves you. Period. Nice and simple. 너무 쉬워서 사람들이 이해를 안 하려고 그래. 아세요? 하나님이 여러분을 사랑하시는 이유는 하나님이 여러분을 사랑하셔서 사랑하는 거야. 그러니 변치를 않지. 우리가 잘해서 사랑받는 게 아니란 말이에요. 그렇죠? God loves us because He loves us, not because we have done something for Him. 그러면 여러분 자유함이 있으십니까? Are you free? Knowing that. 하나님께서 왜 여러분을 사랑하세요? 하나님이 여러분을 사랑하니까. 그 다음에 또 다른 게 있으면 여러분이 하나님의 자녀니까 사랑하시는 거예요. 나 아들 둘이 있어요. 사랑하고 싶지 않을 수는 없겠지만 사랑하고 싶지 않아도 사랑할 거야 아마. 그렇죠? 어쩌서 내 아들인데 어떡해. 망나니 같은 노릇 산다고 해도 내 아들인데 어떡해. 목숨 걸고라도 걔가 돌아오기를 원하는 것뿐이지. 그게 어디예요? 돌아온 탕자의 비유잖아요. 그렇죠? 할렐루야. God loves us because He loves us. 그걸로 오늘 예배를 마치고 싶습니다. 하나님이 우리를 사랑하십니다. 왜? 하나님이 우리를 사랑하시니까. I would like to end the service with that. God loves us because He loves us. And because He loves, 하나님께서 저희를 그렇게 사랑하시기 때문에 저희로 하여금 모든 것을 어떻게 이기게 하세요? 넉넉히 이기게 하신다. God loves us so much that
He allow us to be overcomers more than sufficiently in everything that we do. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 저를 사랑하여 주셨고 축복하여 주심을 감사를 드립니다. 아버지의 사랑을 저희들에게 가르쳐 주시고 아버지의 사랑을 경험할 수 있도록 허락하심을 감사를 드립니다. 저희들이 이제부터는 옛날의 실수에 옛날의 잘못함에 얽매이지 않게 하여 주심을 감사를 드립니다. 진리의 말씀 아버지께서 저희를 사랑하시게 저희를 사랑하신다. 그 말씀을 저희들이 항상 묵상하게 허락하여 주셨고 그 사랑을 저버리지 않게 하여 주시오며 그 사랑에 사로잡혀 아버지의 말씀이 저희들을 삶에서 저절로 세상에 표현되게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님은 하나님이시오 저희들은 약한 인간들이오니 저희들을 탓하지 아니하심을 다시 한번 감사드리옵니다. 저희들을 사랑하여 주심을 감사드리옵니다. 저희들을 신실하게 변할 수 없는 언약으로 지키고 계심을 감사를 드립니다. I thank you, Lord, for loving us so much. Thank you, Lord, for loving us with unquenchable covenant love of God. 그러므로 하나님 아버지의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령님의 운행하심이 여기 계신 한 분 한 분 머리 위와 주위에 맴도시며 저희 가슴 깊이 새겨지며 하나님의 말씀, 언약의 말씀이 저희들의 삶으로 저절로 모든 세상의 모든 만물들에게 선포되기를 축원하나이다.